Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali او نن به وایو lecture number 24 accessing constructors of parent class. Accessing constructors of parent class دا په inheritance کې یو ډیر اهم ټاپک دی. نو وایو چې دا څه شیز دی. نو the objects of derived class can access certain constructors of parent class. کله چې مونږه د derived class object واخلو نو دغه object په ذریعه سره مونږه constructors of parent class څه کولی شو access کولی شو. که په parent class کې زمونږ سره constructors وي نو مونږه هغه د object په through access کولی شو د derived class نه. It will use an appropriate constructors from parent class if no constructor is declared in derived class. که چېرته کې زمونږ سره constructor په derived class کې نه وي نو بیا څه وي. The program in previous example declares an object M of derived class. There is no constructor in derived class. The compiler automatically uses the constructor of parent class. ګورئ که چېرته کې زموږ سره په derived class کې constructors نه وي نو compiler به automatically compile کوي کوم class constructor of parent class. د parent class constructor به هغه automatically دا به compile کیږي. The objects of derived class can automatically access the constructor of parent class. اوس زموږ سره د derived class object د automatically access کوي constructor of parent class. خو کله if derived class declares no constructor چې کله په derived class کې constructor نه declare شوی and parent class has a constructor of a parent class کې زموږ سره یو constructor وي خو with no parameter چې د هغې parameter څه وي نه وي او که چېرته وي نو بیا The derived class can also access constructors of parent class with parameters by passing values to them. که چېرته کې زموږ سره parameters وي پکې constructor کې نو بیا هم موږ دا access کولی شو د derived class د object په ذریعه سره خو parameter به ورته pass کوو. اوس دا څنګه کوو؟ دې خبرې ته راځو چې موږ به دا constructor څنګه access کوو د parent class هغه non parameterized وي او که parameterized وي دا به څنګه access کوو. نو ساینټکس ته راځو. ساینټکس داسې دی کله چې موږ په child class کې یو constructor create کوو نو د هغې طریقه کار داسې دی چې موږ واخلو د child class زموږ چې کوم نیم دی هغه به واخلو constructor کوم نیم چې د child class هغه به واخلو بیا کولون به واخلو د parent class constructor چې کوم نیم وي یعنی هغه به واخلو. parent class constructor name means یا زموږ سره child class چې کوم زموږ سره د class name وي نو موږ چې کله constructor تاسو ته مخکې هم ما ویلي وو چې کله موږ constructor declare کوو نو ښکاره خبره ده د class name اخلو او هغې کې چې کوم parameters وي نو هغه به دې ځای کې څه کوو واخلو. body of constructor به دې ځای کې close شي. اوس دا څه دی child constructor it is the name of constructor of derived class. دا derived class constructor name دی او دا parent constructor دا څه هیڅ دی نو it is the name of constructor of parent class. دا د constructor of parent class نوم دی. parameters زموږ څه دي نو it is the list of parameters passed to the constructor of parent class. دا هغه list چې کوم موږ parent class ته constructor څه کوو pass کوو. اوس په دې باندې یو simple example کوو او په دې example تاسو زه پوهه کوم چې دا څنګه کار کوي. وګورئ تاسې په دې ځای کې کلاس کیورډ اغستی شوی دی او نوم ورکړی شوی زموږ د پوهې لپاره پیرنټ چې تاسو پوه شئ ډایرکټ ولا پیرنټ نیم ورکړو چې دا زموږ سره بیس کلاس دی سوپر کلاس دی یا زموږ پیرنټ کلاس وایو دا هغه کلاس شو. پروټیکټډ زموږ سره ایکسس سپیسیفایر په دې ځای کې واغستی شو. ایکسس سپیسیفایر پروټیکټډ ځکه واغستی شو چې د موږ په ډرایوډ کلاس کې ایکسس کولی شو. که چېرته موږ دا پرایویټ واخلو نو موږ بیا آوټساید د کلاس نشو ایکسس کولی او دا هم آوټساید د کلاس نشو ایکسس کولی خو په ډرایوډ کلاس کې ایکسس کولی شو. انټیجر انم یو ډیټا ممبر واغسته. پبلیک ما یو کنسټرکټر په دې ځای کې واغست. دا زموږ څه شی دی دا زموږ یو کنسټرکټر دی. څنګه کنسټرکټر دی ځکه چې د کلاس نیم پیرنټ دی دلته کې هم پیرنټ واغست او پیرنټسس بریکټونه واغست ورسره بیا د دې باډي واغست نو دې ته موږ وایو کنسټرکټر. خو د کنسټرکټر کې څه وشو n ته موږ اساین که 0 د n ویلیو زموږ سره شوه 0. اوس پیرنټ بل یو کنسټرکټر موږ اغسته دی ځای کې
خو هغې ته موږ څه وکړه پیرامټرایز کنسټرکټر هم واغست انټیجر ډیټا ټایپ شو او پی ویریبل شو. ټیک ده. د دې کار به څه وي؟ د دې پی کار به دا وي چې دا په ان کې خپله ویلیو سټور کړي. د ان دپاره به پی څه شي؟ سټور شي. یعنې پی ته چې کومه ویلیو د ښکته نه راپاس شي، کم پیرامتر هغه ارګومنټ هغه پاس شي پی ته، نو پی به راواخلي او په ان کې به سټور کړي. یعنې ان کې به د پی ویلیو راشي. نو زموږ سره دوه کنسټرکټر شو. یو کنسټرکټر نان پیرامټرایز، بل کنسټرکټر پیرامټرایز. دوه کنسټرکټر زموږ سره په بیس کلاس کې یا پیرنټ کلاس کې شو. اوس موږ یو ممبر فنکشن واغستو او وایډ شو. دې کار به څه د وایډ شو؟ سی اوټ ان ایکول ټو سټرینګ به موږ ته په سکرین ډسپلی کې شي ان ایکول ټو او ان، یعنی په ان کې چې کومه ویلیو وه هغه موږ ته په سکرین ډسپلی کې، د هغې نه مخکې به ان ایکول ټو راشي. اوس دې ځایګې نه پورې زمونږ اولنی چې کوم کلاس و پیرنټ کوم کلاس چې هغه کلوز شو. تاسو ته پته دې ځایګې کې زمونږ کلاس کلوز شو ځکه چې سټیټمنټ ټرمینیټر هغه ولګېدو. اوس بل یو کلاس مونږه ډیرایډ کلاس یا ورته مونږه چایلډ کلاس وایو یا ورته مونږه سب کلاس وایو. هغه ما واغستو کلاس کیورډ مې دې ځایګې کې واغستو او چایلډ نوم یې هم چایلډ ورکړو چې تاسو پوه شئ چې بره څه شو پیرنټ شو، لاندې د هغې چایلډ کلاس مونږ واغستو. فول کولون هم واغست. د دې مطلب په دې ځایګې کې دا دی چې دا ریلیشنشپ ظاهروي بټوین پیرنټ کلاس اینډ چایلډ کلاس. او پبلیک هم ایکس سپیسیفایر واغست پیرنټ. پیرنټ هم ځکه واغست چې پیرنټ کلاس ته موږ ډیرایډ کو چایلډ کلاس، ځکه پیرنټ کلاس واغستو او دې به څه سټارټ شي؟ باډي به سټارټ شي، باډي اف چایلډ کلاس. پرایویټ مې واغست ډیټا ممبر کریکټر سی ایچ. سی ایچ یو ویریبل له کریکټر ډیټا ټایپ دی، تاسو مخکې دا ویلي هم دي. پبلیک مې واغست چایلډ. اوس دې ځایګې کې زمونږه مین سیز دلته کې دی. اصل کې موږ ساینټکس هم د دې خبرې به راووایو ښه چې دا به څنګه اخلو، اکسس کو به څنګه موږ دا. موږ څه ویلو؟ چایلډ کنسټرکټر. په دې ځایګې کې چې کوم چایلډ کنسټرکټر دی یعنی مطلب دا چې چایلډ د کلاس چې کوم نیم وي، موږ چې چایلډ کنسټرکټر جوړو خو ښکاره خبره ده چایلډ کلاس نیم به اخلو کنه. د چایلډ نیم کلاس هم واغستو، بیا هم فول کولون، خو بیا هم ورسره واغستو د پیرنټ کلاس نیم. ولې؟ چې د پیرنټ کلاس دا کنسټرکټر موږ څه کو دې ځایګې کې اکسس کو، موږ ځکه پیرنټ کلاس دا نیم ورسره هم دې ځایګې کې واغستو. ټیک شو؟ دا زموږ سره ډیکلریشن دی. نو څنګه چلند وکړو؟ چایلډ کلاس هم اول واغستو، چایلډ کلاس زموږ سره دا نیم دی د کلاس، بیا هم دې ځایګې کې واغست فول کولون او مخکې ما ایکسپلین کړ چې ولې اخلو. بیا هم دې ځایګې کې واغست پیرنټ. پیرنټ زموږ سره چې کوم بیس کلاس دی د هغې نوم دی دا هم واغست. او ډیکلریشن طریقه کار داسې دی او ساینټکس کې موږ داسې ویل چې چایلډ کلاس نیم به واخلو، بیا د پیرنټ کنسټرکټر چې کوم نیم هغه به واخلو، بیا به پیرامټرایز دې ځایګې کې اخلو. ښه اوس دې ځایګې کې چونکې مونږه نان پیرامټرایز څه کو دې ځایګې کې کنسټرکټر هغه ډیکلیئر کو. سوري دې ځایګې کې مونږ څه وکړو؟ نان پیرامټرایز یو کنسټرکټر هغه ډیکلیئر کو په چایلډ کلاس کې. اوس دې به څه کار وي؟ د دې کار به داسې وي چې ایکس چې کومه ویلیو وه هغه به اساین کی سی ایچ یعنی کریکټر ته. بره موږ دا سی ایچ دلته اغستی دی که نه، او دلته ورته موږ اساین کو ایکس، یعنی د سی ایچ چې کومه ویلیو وه هغه به ایکس شي. او که تاسو وګورئ په سنګل کوټ کې بند شوی ځکه چې دا زموږ سره کریکټر دی. دا به سټور شي په سی ایچ کې، د سی ایچ ویلیو زموږ سره شوه ایکس په سی ایچ کې، په ایکس ویلیو شوه هغه د ایکس. اوس دې ځایګې کې چایلډ بیا یو کنسټرکټر دی، خو کم کنسټرکټر دی. تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره چایلډ د چا نوم دی؟ زموږ سره د سب کلاس نیم دی، د چایلډ د کلاس نیم دی که نه. بیا دې ځایګې کې پیرامټرایز کنسټرکټر واغست. څنګه؟ کریکټر هم واغستو سی، انټیجر هم واغستو ام. دا زموږ سره دې سره پیرامټرایز ویلیو ده، زموږ سره پیرامټرایز کنسټرکټر دی. دې ځایګې کې موږ واغستو کریکټر سی انټیجر ام. بیا هم په دې ځایګې کې پیرنټ کلاس نیم واغستو او دلته مو واغستو ام. ټیک شو؟ دلته مو واپس څه واغست؟ ام واغست. ولې؟ په دې وروسته پوه کوم دې ته اصل کې موږ ویلیو پاس کوو او د دې په ذریعه موږ ویلیو پاس کوو پیرنټ کلاس کنسټرکټر ته، نو ځکه موږ د دې ځایګې کې دا واغستو او څه چلند وکړو. بیا دې ځایګې کې موږ سی ایچ ته اساین کو سی، سی ایچ ته څه اساین کو؟ سیم ورته اساین کو. اوس بل یو ممبر فنکشن موږ واغستو وایډ ډسپلی، او د دې کار به دا چې کوم د دې ویلیو ده د دې سی ایچ د کریکټر کومه ویلیو ده هغه موږ ته ډسپلی کړي او په سی ایچ کې په الحال دلته کې سی پروت دی. ټیک شو؟
مونږ ته ډسپلی کی چې ch equal to ch او دا زموږ سره څه شو parent class child class زموږ سره هم close. اوس راځو د دې چې کوم مین فنکشن دی هغې ته. نو په مین فنکشن کې زموږ سره دلته کې مونږ اغستی چایلډ زموږ سره د چایلډ کلاس نیم دی او بیا مو واغسته obj1 یعنې د چایلډ کلاس یو آبجیکټ مې جوړ کو هغې له مې نوم ورکړو obj1 خو دا هم زموږ سره نان پیرامیټرایز آبجیکټ دی. اوس په دې ځګین کې مونږ obj1 چې څنګه واغست په دې ځګین کې دا به اتوماتیکلی څه چل وشي بره مونږ دا خبره وکړه چې کله زموږ سره obj1 څنګه واغستو نو obj1 به اتوماتیکلی راشي په دې ځګین کې چې زموږ سره د چایلډ کلاس کم کنسټرکټر د نان پیرامیټرایز ولی obj زموږ سره هم د آبجیکټ زموږ سره هم سره نان پیرامیټرایز دی دلته به راشي او زموږ سره ایگزیکیوټ شي کمپایل بشي نان پیرامیټرایز کنسټرکټر په چایلډ کلاس کې په کوم ځای کې دی نو دا دی کار به څه وشي داسې کار به وشي چې ch ته به اساین کې x یعنی د ch چې کوم ویلیو شو نو هغه اوس د کریکټر چې کوم ویلیو شو نو هغه اوس x شو دا کار وشو په obj1 سره. بل څه کار وشو د obj1 سره د obj1 سره بل کار داسې وشو چې دلته کې براشي obj1 او په پیرنٹ کلاس کې چې مونږه نان پیرامیټرایز کنسټرکټر اغسته وو یعنی په کوم ځګین کې دا دی ټیک شو په دې ځګین کې د n ویلیو ته اساین شو 0 دا خبره په کنسټرکټر کې هم کړی و د کنسټرکټر مین کار هم دا دی چې دا زموږ سره چې کله آبجیکټ کریټ شي دغه کلاس د اتوماتیکلی زموږ سره شي کال کیږي نو دا اتوماتیکلی هم زموږ سره کال شو ځکه کنسټرکټر آبجیکټ مونږ الته کریټ کو نو په n ویلیو به شي 0 نو که تاسو آوټپوټ ته په الحال وګورئ نو په n کې ویلیو سره 0 ده ولی دا هم اتوماتیکلی کال شو څنګه چې آبجیکټ کریټ شو بس دا کال شو او د ویلیو دا سیټ شو او په کریکټر کې زموږ سره سشیز پټ شو سشیز سیټ شو x ځکه x چې دغه ځګین کې هم دا اتوماتیکلی کال شو اني هاو د خبرو ته راځو ها اوس دا کار خو وشو object 2 مونږ واغسته پیرامیټرایز ټیک شو پیرامیټرایز څنګه واغستو مونږه پاس کو دې ځګین کې object 2 په ذریعه باندې as the rate دا کوم ساين چې دی دا پاس کو نو دا براشي چرته کې دا براشي زموږ سره سی تا دا په سی کې سٹور شي ټیک ده دا چرته راغی که تاسو د ځګین کې وګورئ په سنگل کوټ کې بند شوی دی دې مطلب دا چې د به زموږ سره کریکټر وي دا براشي دې ځګین کې په دې ځګین کې به دا راشي چرته وراشي کې دا براشي دی سی تا ټیک ده بالکل دا براشي دلته کې د سی تا او سی چونکه موږ اساین کړل سی اچ تا اټ مینز چې په دې ځګین کې موږ ته په object 2 کې به ch کې ویلیو راشي سشیز as the rate د ch ویلیو په دې ځګین کې څه شو په دې ځګین کې د ch ویلیو شو as the rate سمبل مې راخو د خدغه as the rate شو اوس سو دی اوس دې ځګین کې کار دی ها د سو چې کله کې موږ اغستن سو انټیجر دی نو اوس ګورو چې انټیجر په کم ځګین کې دی نو وګورئ تاسو انټیجر باشل ته کې m ته او دا موږ پاس کړل د پیرنٹ کلاس m ته یعنی څه مطلب پیرنٹ کلاس m ته دا براشي په دې ځګین کې پیرنٹ کلاس کې زموږ سره p دی کنه پیرامیټرایز دی زموږ سره p او په p کې دلته کې را پاس شو سشیزو p ته را پاس شو دې ځګین کې سو ځکه موږ ته الته ویلیو سره پاسله سام را پاس کول ځګین کې p ته راغی او p ویلیو اساین شو n ته یعنی مطلب دا چې د n ویلیو زموږ سره شو سو ټیک ده اوس دا کار دسې وشو دا سو دې ځګین کې لاړ دلته راغی چاته را پاس شو انټیجر m ته را پاس شو دا m مونږ دې ځګین نه پاس کړل پیرنٹ کلاس ته پیرنٹ کلاس کې زموږ سره یو پیرامیټرایز کنسټرکټر دی او هغه زموږ سره څه شي دی انټیجر p دې ځګین ته راغی او دا اساین شو n ته د n ویلیو زموږ سره سو شو شو اوس تاسو وګورئ دې ځګین کې obj1 ډاټ ها سی اوټ obj1 as follows دا میسج به سمپل په سکرین ډسپلی شي او دا به الریډي ډسپلی شوی هم دلته کې وی دا تاسو ته ښکاري بیا څه وشي بیا داسې کار وشو چې obj1 ډاټ شو فنکشن چې زموږ سره ممبر فنکشن کوم اغسته او اغسته شو دې ځګین کې هغه دې ځګین کې زموږ سره کال شو ټیک ده څنګه obj1 ډاټ شو کوم ځای کې وګورو
چې موږ دا په کوم ځای کې ممبر فنکشن اغستی دی obj1 ډاټ شو دا د دې ځای کې موږ اغستی یعنی د n چې کومه ویلیو وه نو هغه به اساین شي n equal to n د n ویلیو زموږ سره په اولنیک دغه کې څه وه ابجکټ کې 0 نو موږ ته راکړی شو n 0 obj1 دی ښه ابجکټ 1 خبره موږ فلحال کوو بیا به دې ځای کې زموږ سره obj1 ډاټ ډسپلی دا یو ممبر فنکشن هم کال شوی دی نو obj1 ډاټ ډسپلی فنکشن موږ کوم ځای کې اغستی دی دا دی په دې ځای کې اغستی دی نو کریکټر ته اساین شوی دی ch او په ch کې ویلیو څه پرته ده په ch کې ویلیو پرته ده کوم ځای کې به وګورو x په کنسټرکټر 1 کې به کې x پروت دی ټیک شو نو دې ځای کې د ch ویلیو زموږ سره شوه x اوس دې ځای کې بیا راغلی سی اوټ کړی ده چې obj2 as follows اوس obj2 د object2 چې کوم کار شوی دی هغه دا لاندې دی څه کار شوی دا خو به سمپل دغه میسج په سکرین ډسپلی شي بره تاسو د دې کې په آوټپوټ کې ښکاري سمپل دا میسج په سکرین ډسپلی شو اوس که تاسو وګورئ دې ځای کې obj2 ډاټ شو obj2 ډاټ شو چې کله راشي فنکشن ته شو ممبر فنکشن چرته دې ځای کې نو که تاسو خیال ونو نو د n ته مونږه د ښکته نه ویلیو څه کړې وه پاس کړې وه او د ښکته نه n ویلیو څه پاس شوي وه هغه پاس شوي وه چونکې n زموږ څه شیز دی n زموږ سره که تاسو وګورئ په دې ځای کې به n زموږ سره انټیجر وي دا د انټیجر دی دې ته به ویلیو سره راغلی وي انټیجر او انټیجر ویلیو موږ را پاس کړله 100 یعنې موږ ته په دې ځای کې ډسپلی شو چې څه به ډسپلی شي موږ ته دې ځای کې زه راځم دې ځای کې چې n equal to n په n کې ویلیو موږ دې ځای ته را پاس کړله 100 یعنې د n د ریزلټ چې کوم دی موږ ته راشي چې په n کې ویلیو 100 پرته ده دغه شان دې ځای کې چې موږ کله راشو obj2 ډاټ ډسپلی obj2 ډاټ ډسپلی به راشي دې ځای ته په obj2 په ذریعې په ch کې موږ سټور کړی و as the rate موږ ته به دې ځای کې انسر میلاو شي ch equal to as the rate تاسو مخامخ کاري زه راځم د پروګرام پریکټیکل کوم په ویس کوډ کې دا ما تیار یو پروګرام همدغه پروګرام میل ته کې لیکل دی که زه دا اوس لیکم ستاسو د مخې نو ټایم به اخلي والرډي ما ایکسپلین کو څه برابر شو او دا به څه کو رن وکړو سمپل پروګرام داسې په خپله هم ټرای وکړئ تاسو وکړئ که څه مسله تاسو ماته ویلی شئ بیا زه به راشم دا به رن کړمه آنسر مونږ ته څه میلاویږي obj1 as follows مونږ ته میلاویږي چې n کې به اساین شي 0 یعنی n ویلیو 0 شوه او ch ویلیو دا x شوه په object 1 کې خبره کوو چې کله object 2 ته خبر رااله object 2 زموږ ته پیرامټرایز object 2 n ته اساین شو 100 یعنی 100 په ch کې as the rate راغی نو ډېر سمپل پروګرام دی خاص څه پکې نشته دی که بیا هم چاته څه مسله وي نو اوپنلی کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ نن پورې همدومره کافي دی د الله په امان